خالق الملک تو، خالق الملک تو، لا شریک لہ، اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ کی جانب سے سمندر کو تقسیم کر کے فرعون کی فوج کو تباہ کرنے کا واقعہ سائنسدانوں کو سمندر کی تہہ میں ایسا ثبوت مل گیا کہ غیر مسلم بھی یقین کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایسا کیا ہے یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے احساس سے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں کاٹ دیا اور ان کی قوم سمندر کے بیچ بننے والے اسی راستے پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی، جبکہ ان کا تعاقب کرنے والی فرعون کی فوج نے جب اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج سمندر میں غرق ہو گئی، اور یوں موسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کی بدولت ان کی قوم نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی۔ یہ واقعہ مذہبی کتب کے علاوہ تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے، مگر سائنسدان تاحال اسے ایک افسانہ ہی سمجھتے رہے۔ البتہ ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے اب پہلی سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کر لیے ہیں کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، رپورٹ کے مطابق سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر لیونارڈ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم آثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ تمام خطرناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم معجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے ہیں، وہاں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی ہیں۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کی فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کی فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام دی ایکسوڈس کیس ہے۔ ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ران وائٹ کی تحقیق پر بھی محض تصدیق ثابت کرتی ہے۔ ڈاکٹر ران وائٹ کا کہنا یہ بھی تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھونوں اور اسلحے کی سمندر کی تہہ میں بڑی باقیات کو خود دیکھا ہے اور اس کی تصویر شواہد بھی اکٹھے کی ہیں۔ میرے دوستو، ایک اور تحقیق انجینئر کارل ڈیوس نے کی ہے جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع بھی کی گئی ہے۔ اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیوس کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہو سکتا ہے، کیونکہ ونسنٹ ڈان نامی ماحولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے۔ البتہ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کی بجائے اس کے قریب واقع تاریخی شہر تانیس کی ایک جھیل میں پیش آیا، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ انجینئر کارل ڈیوس نے اپنے نظریے کے متعلق متعدد شواہد پیش کیے ہیں۔ ان حیرت انگیز شواہد کا جائزہ دنیا میں درجنوں سائنسدان لے رہے ہیں، جن کا کہنا یہ تھا کہ بات عین ممکن دکھائی دیتی ہے کہ سمندر میں خشک راستہ بن جانے کا واقعہ جو کہ مذہبی کتب میں بیان ہوا ہے حقیقت میں پیش آیا تھا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ اور بھی موضوع شیئر کریں گے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے ہم انفارمیٹیو چیزیں لے کے آتے ہیں، ویڈیوز لے کے آتے ہیں، وہ آپ تک بلا تعطل لے کے آتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ظالم و جبر بادشاہ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ میری سلطنت میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ کسی نجومی نے فرعون کو پیش گوئی کر رکھی تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت اور حکومت ختم کر دے گا۔ چنانچہ جو بچہ پیدا ہوتا فرعون کے جلاد سپاہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ اس نے تقریباً 30,000 بچے قتل کر دیے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والدین سخت پریشان ہوئے کہ بچے کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ 3 مہینے تک بچے کی پیدائش سے متعلق کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوتی اور روتی رہتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں ایک عجیب ترتیب ڈالی کہ تم ایک صندوق تیار کرو جو مضبوط اور پانی سے محفوظ ہو، اس میں معصوم بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، بے فکر رہو، دیکھو میں کیا کرنے والا ہوں۔
अनकरीब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी तरफ लौटा दूंगा। चुनाचे वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में लटाकर दरिया में छोड़ दिया और अपनी बड़ी साहिबजादी से कहा कि तुम भी दरिया के किनारे चलती रहो और देखो कि ये संदूक कहाँ जाता है। आप अलैहिस्सलाम की हमशीरा दरिया के किनारे चल रही थी कि संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया जो फिरौन के बाग तक जाती थी। फिरौन उस वक्त अपनी अहलिया हजरत बीबी आसिया और दीगर अफराद के हमराह बाग की सैर कर रहा था। नहर में संदूक देखकर लोग उसे फिरौन के पास ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ये तमाम हाल वालिदा को जाकर बताया। वालिदा गम से नढाल होकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो गई। उधर जब फिरौन ने संदूक खोलकर देखा कि एक नौजीदा मासूम बच्चा लेटा हुआ है, उसने हामान से कहा कि ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में नजूमियों ने मुझे खबरदार किया था, इसे फौरन मार डालो। लेकिन फिरौन की अहलिया ने कहा कि इस खूबसूरत बच्चे को कत्ल करने नहीं दूंगी। फिरौन ने हजरत बीबी आसिया की बात मान ली और बीबी आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया। दाइयों को हुक्म कर दिया कि इसे दूध पिलाओ, लेकिन आप किसी का दूध ना पीते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो बार बार अनजान बनकर फिरौन के दरबार में आती थी, अपनी वालिदा को बुला लाई। वालिदा ने जैसे ही मूसा को लिया तो इन्होंने अपनी वालिदा का दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इसी तरह हजरत मूसा की वालिदा से किया वादा पूरा कर दिया। जब आप 3 वर्ष के हुए तो एक दिन हजरत आसिया ने आपको फिरौन की गोद में बिठाया तो हजरत मूसा ने इसकी दाढ़ी पकड़ ली और इस कदर जोर से खींची कि चंद बाल भी हाथों में आ गए। फिरौन गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, यही है वो जो मेरी सल्तनत को बर्बाद करेगा। चुनाचे फिरौन ने आपको फिर कत्ल करना चाहा, मगर हजरत आसिया ने एक बार फिर हजरत मूसा को बचा लिया। इसके बाद फिरौन ने कभी हजरत मूसा की तरफ तवज्जो ना दी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि आप 23 वर्ष के हो गए। एक दिन हजरत मूसा दरियाए नील के किनारे नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक फिरौन का नौकर वहाँ से गुजरा और कहने लगा कि ये इबादत किसके लिए कर रहे हो? आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अपने रब के लिए। उसने कहा, ये इबादत अपने बाप फिरौन के लिए क्यों नहीं करते? क्या फिरौन के अलावा भी कोई रब है? उसने ये खबर फिरौन तक पहुंचा दी। बस उसी वक्त से फिरौन खुली दुश्मनी पर उतर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की सरजमीन को खैराबाद कहकर मदीन चले गए। जब आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हुई और नबूवत भी मिल गई तो फिरौन के दरबार में दावत तौहीद देने तशरीफ लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने 2 बातें रखी। एक ये कि तुम खुद ईमान लाओ और दूसरी ये कि बनी इसराइल की कौम जिसे तुमने गुलाम बना रखा है उसे आज़ादी दे दो। बनी इसराइल शाम के बाशिंदे थे और वहां जाना चाहते थे, लेकिन फिरौन ने इन्हें जबरदस्ती रोक रखा था और 400 साल से उसकी गुलामी कर रहे थे। उस वक्त इनकी तादाद 6,30,000 थी। पैगाम हक सुनकर फिरौन से जवाब ना बन सका। उसने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जुर्रतमंदी से कहा, ए फिरौन, तेरे पास अगर कोई दलील है तो जाहिर कर। इसलिए उल्टा मुतालबा कर दिया, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो तो अपने मौजज़ात जाहिर करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। लाठी जमीन पर गिरते ही निहायत ड्रोनी शक्ल वाला बड़ा सांप मुंह बाड़े और भिनभिनाते हुए जाहिर हुआ और फिरौन की तरफ बढ़ा। फिरौन तख्त से कूदा और चिल्ला कर कहने लगा, ए मूसा, इसे रोको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा तो वो फिर लाठी बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकाला तो वो चांद की तरह चमक रहा था। फिरौन और इसके दरबारी लाजवाब हो गए, लेकिन जिद की बिना पर मानने से इनकार कर दिया। खुले मौजज़ात देखकर दरबारियों ने फिरौन से कहा, मूसा बड़ा जादूगर है, इसका इरादा है कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल दे। उधर कौम मौजज़ात देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने लगी। तब अल्लाह ताला का हुक्म आया कि अपने बंदों को लेकर रातों रात मिस्र से निकलकर अपने बाप दादा की सरजमीन की तरफ ले जाओ, यानी मिस्र से फलस्तीन मुंतकिल कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख अफराद को लेकर जब दरियाए नील पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से दरिया में खुश्की के 12 रास्ते बन गए। फिरौन को सुबह खबर हुई तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को कत्ल करने के लिए फौज के साथ दरिया के उन्हीं रास्ते पर चलने लगा जहां से वो दाखिल हुए थे। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया ने इन्हें चारों तरफ से आ लिया। अजाब आ गया तो फिरौन पर सुकरात का गलबा होने लगा और वो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ, वाकई मूसा अलैहिस्सलाम के रब के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लहरों ने उसकी लाश किनारे पर फेंक दी। अल्लाह ने उसकी लाश को दुनिया में क़यामत के लिए निशाने इबरत बना दिया। आज भी उसकी लाश मिस्र के अजायब घर में बड़ी दावत इबरत दे रही है। इस तरह के दीगर दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़यात कुरान मजीद में जा बजा मज़कूर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा
यानी 28 सिपारों में मौजूद है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और आपसे एक इल्तमास करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जो वक्तन फवक्तन वीडियोस हैं जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अल्लाह हाफिज़।